ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ। ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੁਕਤ ਹੋ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਿਆਂਕਨ ਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਲੈਨਟ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 60ਵਾਂ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਝੱਬ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਝਿਓ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। 60 ਦੀ ਫਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਮਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵਰਾ ਉਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਗਣ ਦਾ ਵੀ ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ 60ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਤੱਕਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤਮਾ ਯੋਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਤਮਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ 60ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ 60ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी कोर्ट्स वालों किसे ऑर्डर्स करके उन्होंने प्रधान मंत्री पद छोड़ना पिया ते उसे साल दे विच ही 60वें साल दे विच ही वो दोबारा प्रधान मंत्री बन गए। मेरी गल नूं समझण ते स्वीकार करन दा प्रयास करियो। गुरु दी बख्शिश ते शनिदेव दी क्रूशियल स्टेटस निगाहां हर इंसान ते पूर्ण रूप दे विच अपना निशाना लाउंदियां हन। बिग बॉस श्री अमिताभ बच्चन जी 60वें साल दे विच किसे अनहोनी आर्थिक संकटां दे नाल दिवालिया करार दे दिते गए, पर उसे साल दे विच ही कौन बनेगा करोड़पति वो गल इन्हां दे हथ लगी ते पुनर्जीवन मिलिया ते आर्थिक संकट नूं हिट करके अज भी उस मौजूदा योग दे विच चल रहे। मैं 60वें साल की उम्र की गल कर रहा, मैं 60वें साल की गल कर रहा। हर सज्जन मैं दसना की चाहता हाँ, मैं कहना ये चाहता हाँ 60वां साल तुहानूं लग्या होवे तुसी भगवान विष्णु की महिमा जरूर गायो। 60वां साल तुहानूं लग्या होवे शनिदेव दियां क्रूर निगाहां तो बचन वास्ते उन्हां दी महिमा जरूर गायो। ओम शम शनिचराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन्हां मंत्रां दा जाप तुहाडी उस उम्र दे विच तुहानूं किसी मुकाम ते पहुंचा सकदा है। एक बारी गिरावट जरूर दिंदा है, एक बारी घबराहट भी जरूर दिंदा है, एक बारी तुहानूं थल्ले लियाउण दा प्रयास भी करदा है। ये दोनों ग्रहां दा महत्व है गुरु ते शनि दा 60वें साल ते हर सज्जन ते। ये वृद्ध अवस्था ग्रह हैं, लंबी यात्रा दे ग्रह हैं। ये लंबी यात्रा जदों लंबी यात्रा हुंदी है तुसी वेख्या होवेगा जन्म कुंडली दे विच शनि जे तुहाडे 7वें घर विच आ जान तो फिर शादी दी डेट भी लेट कर देंदे, सालां साल लटकाई जांदे, पर चंगा कर देंदे। चंगी जगह जीवन विवाहित दे विच दाखला मिल जांदा है। गुरु दियां निगाहां तुहाडे वल हो जान, जिंदगी दियां बाजियां ही पलट जांदियां हन, जिंदगी दे रस्ते ही पलट जांदे हन। मैं तुहानूं आखना की चाहता हाँ, मैं तुहानूं सिर्फ ते सिर्फ इक्को गल आखना चाहता हाँ, इक्को ही गल। ये गल लागू हुंदी महाधर्मात्मा एक समय ते धर्म युग दे मालिक, धर्म अवस्था दे मालिक, योग अवस्था दे मालिक किसी धर्मात्मा ते भी एक दर्शन शास्त्री तो उन्हां दा नाम हो गया। नाम इन्ना चलंत हर जुबान ते आचार्य रजनीश। ये उम्र एक अजिही उम्र है जिहड़ी इंसान नूं फैलाव भी दिंदी है ते समेट भी दिंदी है। इसलिए इन्हां दोनों ग्रहां दे
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀ, ਉੱਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਮਹਾ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਇਸ ਵਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਓਮ ਸ਼ਮ ਸ਼ਨਿਚਰਾਏ ਨਮः, ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਦਸ਼ਰਥ ਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਨੀ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁਖਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਫਿਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਫਿਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਸਾਈਂ ਹਾਜ਼ਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਹਾਜ਼ਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ, ਪਰਮ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਗਲਮੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ। ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ। ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਦੇ ਸਤੋਤਰ ਜੁਟਣਗੇ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਸਟ੍ਰੋ ਸ਼ੋ ਬਾਈ ਕਮਲਦੀਪ ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ज्योतिष सम्राट कमलदेव जी, 41 अमन पार्क, सामने चुंगी, फिरोजपुर रोड, लुधियाना।